ارشد ندیم نے گولڈ میڈل سینے پر سجایا، پاکستان کو اولمپک چیمپئن بنایا۔ قومی ایتھلیٹ کو جیولین مقابلے میں کامیابی پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پیرس میں پاکستان کا پرچم بلند، قومی ترانہ بجنے پر ارشد ندیم کی آنکھیں نم۔ دوسرے نمبر پر آنے والے بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کو چاندی کا تمغہ پہنایا گیا۔ گریناڈا کے اینڈرسن پیٹرز کو کانسی کا تمغہ دیا گیا۔ پروکار تقریب پیرس کے آئیفل ٹاور کے قریب چیمپئنز پارک میں ہوئی۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں نئی تاریخ رقم کی۔ 118 سالہ تاریخ میں 92.97 میٹر لمبی تھرو پھینک کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 40 سال بعد پاکستان نے ارشد ندیم کی بدولت اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا۔ 32 سال بعد اولمپکس میں پہلا میڈل پاکستان آیا۔ آخری بار 8 اگست 1992 کو ہاکی ٹیم برونز میڈل لائی۔ نیو نیوز اور پوری قوم کا ارشد ندیم کو سلام۔ ارشد ندیم کی اولمپکس چیمپئنز پارک آمد مداحوں سے ملاقات۔ ارشد ندیم نے آئیفل ٹاور کے پہلو میں قائم چیمپئنز پارک میں واک کی، جہاں انہیں پاکستانی فینس نے زبردست انداز میں ویلکم کہا اور آٹوگراف بھی حاصل کیے۔ ارشد ندیم کے اعزاز میں پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد اور نون لیگ فرانس کے عہدیداروں اور پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں ڈھول کی تھاپ پر ارشد ندیم کا والہانہ استقبال کیا۔ ہر چہرہ خوشی سے سرشار، ہر طرف محبت کا اظہار۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر اور محلے میں جشن کا سما۔ پیرس میں گولڈ میڈل ملنے کی تقریب بڑی سکرین پر دکھائی گئی۔ بھائی اور دیگر عزیز و اقارب بھی خوشی سے نہال۔ کہتے ہیں ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم کی وطن واپسی کا شیڈیول جاری۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم آج رات 1 بجے براستہ استنبول لاہور پہنچیں گے۔ چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس محمد اکرم ساہی ارشد کو لے کر وطن پہنچیں گے۔ محمد اکرم ساہی کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے قوم کو بڑی خوشی دی ہے، ان کا استقبال تاریخی ہوگا۔ کوچ سلمان بٹ بھی ان کے ہمراہ وطن پہنچیں گے۔ ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کی ماں نے محبت اور امن کا پیغام دے دیا۔ میاں چنو سے ارشد ندیم کی والدہ نے بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کو اپنا بیٹا قرار دیا، تو بھارتی ریاست ہریانہ میں نیرج چوپڑا کی والدہ نے بھی ارشد ندیم کو اپنا بیٹا کہا۔ ماں پاکستان کی ہو یا بھارت کی، صرف محبت سکھاتی ہے، نیرج چوپڑا اور ارشد ندیم کی ماں نے دنیا کو بتا دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے نیرج چوپڑا کی والدہ کے ارشد ندیم سے متعلق بیان کی تعریف کی۔ کہا، نیرج کی والدہ نے ارشد ندیم کو بیٹا کہہ کر کھیل کی اسپرٹ کا بہترین مظاہرہ کیا۔ نریندر مودی نے سلور میڈل جیتنے پر نیرج چوپڑا کو بھی مبارکباد دی۔ نریندر مودی نے کہا کہ آپ کی والدہ کا انٹرویو دیکھا، جس میں انہوں نے حریف ارشد ندیم کے بارے میں کہا کہ وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، اس پر میں بہت متاثر ہوں۔ یہی اسپرٹ ہونی چاہیے جس کا مظاہرہ آپ کی والدہ نے کیا۔ آپ کے خاندان کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ پیرس اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حکومت پنجاب، حکومت سندھ نے بھاری انعامات کا اعلان کر دیا۔ ارشد ندیم کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، میئر کراچی، گورنر سندھ اور ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے بھی کروڑوں دینے کا اعلان کر دیا۔ ارشد ندیم کے تاریخ ساز کارنامے کی امریکی میڈیا میں بھی پذیرائی۔ ارشد ندیم کی 92.97 میٹر کی طویل تھرو نے کھیل کے شائقین اور میڈیا کی توجہ حاصل کر لی۔ دیگر ممالک کے میڈیا کی طرح امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں بھی ارشد کی کامیابی کو نمایاں انداز میں جگہ دی گئی۔ اخبار نے لکھا کہ اولمپکس میں ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں کی مصروف شب میں ارشد ندیم کا شو شاندار رہا۔ نہ صرف ارشد نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، بلکہ اپنی تھرو سے نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنا دیا۔ یہ ٹریک اینڈ فیلڈ میں پاکستان کا پہلا اولمپک گولڈ میڈل بھی ہے۔ گولڈن بوائے کی وطن واپسی پر شایان شان استقبال کی تیاریاں۔ ارشد ندیم آج پیرس سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ میاں نواز شریف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کے اعزاز میں آج مری میں ظہرانہ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی مری پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کا 12 اگست کو ورلڈ یوتھ ڈے بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف قومی یوتھ پالیسی کا اعلان کریں گے۔
हुकूमती जिम्मेदारियां हो, इंसाफ की फराहमी, इंतजामी मामलात हो या जुर्म के खिलाफ जंग, हर महाज पर कौम की बेटियां सफ़े अव्वल में नजर आती हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से हम नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें विफाकी और सूबाई सतह पर मैदान अमल में मुतहरिक कौम की काबिल फ़ख्र बेटियों से आपका तारुफ कराएंगे। इसका आगाज़ पंजाब से करते हैं, जहाँ वज़ारत आला समेत अहम ओहदों पर तारीख में पहली बार ख़वातीन नजर आ रही हैं, जिसके लिए हम चलते हैं साथी एंकर मरियम खान के पास। औरत हूं मगर सूरत कौसार खड़ी हूं, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूं। इस शेर की अमली तस्वीर है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने 26 फरवरी 2024 को बतौर वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाकर तारीख रकम की है। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला है। मरियम नवाज की काबीना के 2 अहम ओहदे भी खवातीन के पास ही हैं। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, जो कि आजकल पंजाब में सीनियर वज़ीर के ओहदे पर फाइज हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान और दबंग वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी भी मरियम नवाज की टीम का हिस्सा है। वज़ारत आला के बाद पंजाब में एक और तारीख भी रकम हुई है। पंजाब के मुंसिफ आला जस्टिस आलिया नीलम ने 11 जुलाई 2024 को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का मनसब संभाल कर तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभर गिल भी लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून रजिस्ट्रार हैं। इंतजामी अहदों की बात करें तो पंजाब में 6 सेक्रेटरी, 2 कमिश्नर और 5 डिप्टी कमिश्नर खवातीन। कौम की उन काबिल फख्र बेटियों में से सबसे पहले सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी का नाम आता है। इरम बुखारी को यह एहसास भी हासिल है कि वो ब्यूरोक्रेसी की तारीख में पहली खातून अफसर हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रही हैं। सेक्रेटरी डेवलपमेंट का अहम ओहदा आमना इमाम के पास है। और बात कर लेते हैं, ये है हमारे साथ साइमा सईद, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात है, जबकि अंबरीन रजा सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। इंतजामी लिहाज से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे इंतहाई हसास और अहम होते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं कौम की उन 7 होनहार बेटियों से जो कि अवामी खिदमत में मसरूफ है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मरियम खान की जानिब, जो कि कमिश्नर मुल्तान की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उसके बाद आपको मिलवाते हैं सलवत सईद, बतौर कमिश्नर फैसलाबाद फराई सरंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान के दिल लाहौर की इंतजामी जिम्मेदारियां डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर के पास हैं, जो कि हर दम हमें मैदान में मुतहरिक नजर आती हैं। कौम की एक और बेटी कुरतुलैन मलिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल तैनात हैं। साहिवाल से बात करेंगे साइमा अली की, जो कि डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर के पास बाबा फरीद की नगरी की इंतजामी जिम्मेदारियां हैं। खित्ते पोटोहार में सईदा रमला अली डिप्टी कमिश्नर चेहलुम के ओहदे पर फाइज हैं। अमीरा बेदार डिप्टी कमिश्नर लिया की हैसियत से अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। जुर्म के खिलाफ महाज पर भी कौम की कई बेटियां सफ़े अव्वल में हमें नजर आती हैं। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी SSP इन्वेस्टिगेशंस लाहौर के इंतहाई अहम ओहदे पर तैनात हैं। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी KPK की पहली खातून ASP का एहसास भी रखती हैं। और बात कर लेते हैं मुन्नसा करामत की, जो कि लाहौर में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी तैनात है, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन कैंट का ओहदा बुशरा निसार के पास है। SSP अमारा अतर CTO लाहौर के अहम ओहदे पर तैनात है। अमारा अतर को लाहौर की पहली खातून ट्रैफिक ऑफिसर का एहसास भी हासिल है। इनके अलावा भी पंजाब पुलिस में कई खवातीन अफसर अहम ओहदों पर तैनात हैं। न्यूज़ कौम की इन काबिल फख्र और काबिल तकलीद बेटियों को सलाम पेश करता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मिसार इकबाल मुगलिया तर्ज तमीर का बेहतरीन शाहकार इलामा मोहम्मद इकबाल फलसफी वकील, मुसन्निफ, सियासतदान, उर्दू और फारसी की अजीम शायर थे। उन्होंने अपने कलाम के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों को बेदार किया। मज़ीद तफसीलात फाखरा खलील की खसूसी रिपोर्ट में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपकी आखिरी आराम गाह है और ये बड़ी अच्छी यूनिक जगह पे है। लाहौर का ये बहुत यूनिक एरिया है, दिल है। इधर बादशाही मस्जिद है, उधर शाही किला है और बीच में ये मज़ार बना हुआ है। ये मशी के अजीम फ़िलासफ़ी शायर और मिल्लत इस्लामिया में शऊर और एहसास की रूह बेदार करने वाले मजदी कौम की ख्वाबगाह है।
शिगर के नौजवान कोहे पे मां जवाहर अली शिगरी ने 3 साथियों के हमरा शिगर में वाक़िया 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पिंग टक को सर कर लिया है। जवाहर अली और उनके साथी कोहे पे माओ ने आज सुबह 6:10 पर चोटी सर करके पाकिस्तान की सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। जवाहर अली ने यह कारनामा होशे के मोहम्मद अमीन और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद फारूक के साथ अंजाम दिया। वो रवा साल स्पिन टक सर करने वाले पहले कोहे पे मां हैं। जवाहर अली का ताल्लुक शिगर के गांव रोंदू से है। उन्होंने स्पिन टक नामी चोटी को इससे कबल भी 2 मरतबा सर किया है। वज़ीर आज़म का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। शहबाज शरीफ कौमी यूथ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां जॉब्स ऑफर्स के लिए स्टॉल्स भी लगाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम के एजाज़ में आज मरी में जोहराना देंगे। सऊदी सफ़ीर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत नून लीग की सीनियर क़यादत को मदऊ कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज मरी पहुँच गई। तवील अरसे बाद नून लीग क़यादत की पार्टी सदर से मुलाकात होगी। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर ख़ुसूसी इंतज़ामात, स्पेशल पकवान के लिए शेफ़ भी मरी पहुँच गए। खबर दे पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिश के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में मियांवाली के 37 साला हवलदार इनाम गुल, टांग के 29 साला सिपाही मोहम्मद इमरान और मर्दान के 22 साला सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शामिल हैं। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग का वाक़या वादिया तेरा में 3 मुकामात पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत कहा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तान ने ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अमरीकी कांग्रेस में पेश किए गए बिल में पाकिस्तान की जानिब गैर ज़रूरी इशारों का नोटिस लिया है। दूसरे ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करें कराची से, जहां गुलशन जौहर मुनव्वर चुरंगी करीब घर में फायरिंग से 2 अफराद जाबहक हो गए हैं और 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। लाशों और जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब घर में फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाबहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में यह वाक़या पेश आया है, जहां 2 अफराद जाबहक और 2 जख्मी हो गए हैं। मौसम से मुतालिक बात करें, आज से 11 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाली बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। सैलाबी रेलों के बायस 15 घर मुकम्मल तबाह, 34 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में मानसून का 5वां स्पेल आने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। शहर कायद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा नियो शहूद कुरैशी से। शहूद, बताइएगा। देखिए, कराची में आज से मानसून का 5वां स्पेल आने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का इस वक्त मौसम जुज़वी अबर आलूद है और गहरे बादलों का राज है, जबकि शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। सुबह से ही ठंडी हवाएं शहर में चल रही हैं। हवा की रफ्तार जो है 22 से 24 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और जबकि बलाई इलाकों में एक बार फिर से तेज़ बारिश मुतवक्की की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32
32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، جبکہ آج دن میں ہوا کی رفتار میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جو نیا آنے والا اسپیل ہے وہ آئندہ دور اس تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج بھی دن میں 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے جزوی ابر آلود رہے گا موسم، جبکہ دن کے اوقات میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ایک بار پھر متوقع کی جا رہی ہے۔ جی شہود، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ دوسری جانب باغوں کے شہر لاہور میں صبح سویرے سورج نے کرنیں بکھیرنا شروع کر دی ہیں۔ آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے طیب بیگ سے۔ طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بات کی جائے باغوں کے شہر لاہور کے موسم کی تو صبح سویرے جو ہلکی لاہور میں سورج نے اپنی کرنیں وہ بکھیرنا شروع کر دی ہیں۔ بات کی جائے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو اس وقت جو لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 80% جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوائیں جو ہے وہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ دوپہر کے وقت جو ہے بارش کی نوید بھی جو ہے وہ سنائی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے لاہور کا موسم جو ہے وہ بہترین اور خوشگوار دیکھنے کو ملے گا۔ جی طیب، بہت شکریہ۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ کوٹری بیراج پر پانی کی 1,33,000 کیوسک سے زائد ہے، جبکہ اخراج 94,719 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ٹھٹا سے نمائندہ نیو تازہ گل سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ٹھٹا سجاول دل دریا خان کے پل کے مقام پر، اور آپ کو بتاتا چلوں گا حالیہ ملک بھر میں طوفانی بارشوں کے بعد جو ہے دریائے سندھ میں جو ہے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور میٹھے پانی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے میں کوٹری کے جو ڈرام ہسٹری میں اس کے آپ کو صورتحال کو بتاتا چلوں، اس وقت کوٹری کے اب میں جو ہے پانی جو ہے 1,33,000 کیوسک ہے، جبکہ ڈرون ہسٹری میں اس وقت جو ہے 94,719 کیوسک کا جو سیلائی بھی لے رہا ہے یہاں سے سمندر کی جانب رواں دواں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیگ میں، اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے، یہ پہلے خشک پڑا ہوا تھا، بارشوں کے بعد اس میں بڑی مقدار میں جو ہے میٹھے پانی کی آمد ہے اور سیلاب والی صورتحال پیدا ہوگی۔ تو اگر ہم بندوں کی بات کریں، حفاظتی بندوں کی، تو دریائے سندھ کے جو حفاظتی بندوں کی حالت انتہائی خراب ہے، جبکہ محکمہ آبپاشی مکمل خاموش تماشا بنا ہوا ہے اور حفاظتی بندوں کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ پنجاب کے تمام خواتین کے کالجز، چائلڈ پروٹیکشن آفیسز، لائبریریز میں بھی سولر پینلز نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دفاتر، خواتین کے ہاسٹلز اور پنجاب گورنر ہاؤس میں بھی سولر پینلز نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت 50 کروڑ روپے سے 64 دفاتر کو توانائی کی فراہمی سولر پینلز کے ذریعے کرے گی۔ گورنر ہاؤس کے ایڈمن بلاک، ٹیلی فون ایکسچینج، گیسٹ ہاؤس، لائبریری، اسکول، لیبارٹری، گیراج، میڈیکل سینٹر میں بھی سولر پینلز نصب ہوں گے۔ آپ کو اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے تمام خواتین کے کالجز، چائلڈ پروٹیکشن آفیسز، لائبریریز میں سولر پینلز کو نصب کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دفاتر، خواتین کے ہاسٹلز اور پنجاب گورنر ہاؤس میں بھی سولر پینلز نصب کیے جائیں گے۔ اس پر تفصیلات جانتے ہیں نیو نیوز کے نمائندے ادریس شیخ سے۔ جی ادریس، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں خواتین کے تمام کالجز میں، چائلڈ پروٹیکشن آفیسز، لائبریریز میں بھی سولر پینلز نصب کیے جائیں گے۔ پنجاب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دفاتر، خواتین کے ہاسٹلز اور پنجاب گورنر ہاؤس میں سولر پینل نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت 50 کروڑ روپے سے یہ 64 مقام پر جو ہے یہ سولر پینلز کی فراہمی جو ہے یہ کرے گی، اور سسٹم گورنر ہاؤس کے ایڈمن بلاک، ٹیلی فون ایکسچینج، جم، گیسٹ ہاؤس، اس کے ساتھ ساتھ لائبریری، اسکول، لیبارٹری، گیراج، میڈیکل سینٹر، گرل اسکول، کمیونٹی سینٹر، لانڈری اور ڈیری فارم کو بھی شمسی توانائی پر منتقلی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے
लाहौर में वाक़ बागवानपुरा, वाहद कॉलोनी और गुलबर्ग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, कसूरा। जी, अदरीस शेख हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब नाजरीन को आगाह करते चले कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। मंसूबे पर 9 अरब 83 करोड़ 68 लाख रुपए लागत आएगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में 5 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। अदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। अदरीस, बताइएगा इससे मुताल्लिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक बसें जो कि चलाने का पंजाब हुकूमत का मकसद माहौलियाती जो आलूदगी है उसका खात्मा है और इस सिलसिले में ये जो बसें चलाई जाएंगी, एक जो सिलसिले में रोजाना 25 तारीख के लिए साथ के सफर करने का अंदाजा इसमें लगाया गया है। 8,03,600 अमरीकी डॉलर की एक बस है और ये खरीदी जाने वाली मजमूई तौर पर जो है 104 बसें पंजाब हुकूमत की जानिब से सिर्फ लाहौर के लिए खरीदी जाएंगी। 19 करोड़ 67,16,553 रुपए सालाना इंश्योरेंस की मद में जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएंगे। इसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए फी किलोमीटर देखभाल आएगी इलेक्ट्रिक बसेस के रूट पर। इस सिलसिले में ये 5 रूट पर लाहौर में ये तमाम तर जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी और इस सिलसिले में आर्यबाद से नासिरबाग तक, महफूज शहीद गरीजन से रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से अबूबकर चौक तक जो है ये बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ साथ BRB कैनाल से जनाब बस टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक बसों का 5वां रूट ये मुकम्मल होगा और सिलसिले में इस मनसूबे के तहत जो है पंजाब हुकूमत यानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और शहरियों की सेहत के लिए और माहौलियाती आलूदगी के जो अवामिल हैं उनको खत्म करने में इसमें मदद मिलेगी। जी अदरीस शेख, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।